والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر رضا سے اپنا عقیدہ سجائیے، ذکر رضا سے اپنا عقیدہ سجائیے، رخ سے ہر ایک یزید کے پردہ ہٹائیے۔ ذکر رضا سے اپنا عقیدہ سجائیے، رخ سے ہر ایک یزید کے پردہ ہٹائیے۔ تبلیغ کرنے آئے جو نجدی کسی کے گھر، تبلیغ کرنے آئے جو نجدی کسی کے گھر، 10-20 جوتا مار کے رستہ دکھائیے، 10-20 جوتے مار کے رستہ دکھائیے۔ اور شاعر کہتا ہے سرکار کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو دیوانے سجاتے ہیں، اور آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، میرے آقا پر درود بھیجو، میرے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نشاور کرو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل پاک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اپنے بستروں میں آرام سے سو گئے ہوں گے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا ہم غلاموں پر کرم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محفل میلاد میں ہم غلاموں کو بلایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن غلاموں کو آقا نے بلایا، اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ اس سے راضی ہے، ورنہ بہت سے لوگ سو چکے، بہت سے لوگ سو گئے، اپنے بستروں میں آرام فرما ہو گئے۔ جو غلام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کے بلائے پر نہیں آئے ہیں، بلکہ میرے آقا نے ان غلاموں کو بلایا ہے، اس وجہ سے وہ غلام یہاں پر حاضر ہوئے۔ اپنے غلاموں پر کرم فرمایا جو میرے آقا کے غلام اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ بہت سی نیکیوں کی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے اوپر سے ہوتا ہے۔ جب آپ پہاڑ کے اوپر سے گزرے تو آپ نے ایک اچانک ایک سفید پتھر دیکھا جو انڈے کے برابر تھا، جتنا بڑا انڈا ہوتا ہے اس طریقے کا پتھر تھا، بہت سفید پتھر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس پتھر کو دیکھا تو آپ بہت تعجب میں پڑ گئے، پتھر کو دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ گئے، اے رب یہ پتھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی عیسیٰ آپ اس چھوٹے سے سفید پتھر کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اے عیسیٰ تمہیں معلوم ہے اس پتھر کے اندر کا راز کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے میرے پروردگار عالم اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرما جس سے پتھر بولنے لگے۔ جب اتنا عرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا تو رب تعالیٰ نے اس پتھر کو پھاڑ دیا۔ جب اس پتھر کو پھاڑا تو اس پتھر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ بہت غور سے واقعہ سننا، اس پتھر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا تھا۔ پتھر کتنا چھوٹا تھا، انڈے کے برابر پتھر تھا، لیکن رب کا کرشمہ دیکھیے، رب کی قدرت دیکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر پھٹا تو اس پتھر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ ایک انسان کو ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر سما دے، ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر بیٹھا دے۔ وہ چھوٹا سا پتھر اس کے اندر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں شخص تو اس پتھر کے اندر کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ ہم سارے لوگ
अगर कुछ खाने पीने के लिए ना पाए तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा, प्यास की वजह से हम तड़प तड़प पर मर जाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाते, शख्स ये छोटा सा पत्थर है, इस पत्थर के अंदर तू खाता क्या है? वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह के नबी ईसा, इस पत्थर के अंदर इस पत्थर के दाएं जानिब एक अंगूर का दरख्त है और उसके बाएं जानिब एक दरिया बह रहा है। अगर मुझे भूख लगती है तो उस अंगूर के दरख्त से मैं अंगूर तोड़कर खा लेता हूं। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं इस दरिया का पानी पी लेता हूं। मुसलमानों जरा गौर करो, छोटा सा पत्थर, अंडे के बराबर पत्थर, उस पत्थर के अंदर वो शख्स बैठा हुआ है, उस पत्थर के अंदर अंगूर का दरख्त है, उस पत्थर के अंदर दरिया बह रहा है। इतना करिश्मा दिखाने वाला, इतनी कुदरत दिखाने वाली जात अगर किसी की जात हो सकती है तो परवरदिगारे आलम की जात हो सकती है। छोटा सा पत्थर, उसके अंदर वो आदमी बैठा हुआ है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, शख्स तू इस पत्थर के अंदर बैठा हुआ है, कितने साल तुझे हो गए? 1-2 साल नहीं। वो शख्स अर्ज करता है, अल्लाह के नबी ईसा, हमें 450 साल हो गए। कितने साल हो गए? 450 साल। 1-2 साल नहीं, 450 साल इस पत्थर के अंदर इबादत करते हुए हो गए। जब इतना जुमला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगारे आलम, ये तेरा बंदा कितना अच्छा है कि हम इबादत करते हैं तो हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाता। क्यों? हमें लोग देखते हैं, लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे कितना बड़ा नमाजी है, कितना बड़ा काम करने वाला है, कितनी इबादत करने वाला है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, इस शख्स के अंदर तकब्बुर भी पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इस शख्स को कोई देख नहीं रहा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ईसा तुम इस बंदे की इबादत पर ताज्जुब करते हो, तुम्हें मालूम है इस बंदे से ज्यादा किस शख्स को सवाब दिया जाएगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैरत से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, वो बंदा कौन है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ईसा तुम्हें मालूम नहीं है कि एक उम्मत ऐसी आने वाली है जो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। उनको रब ताला एक ऐसी रात अता करेगा जिसको शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बरात के नाम से लोग जानेंगे। ऐसा अगर उस मेरे महबूब के उम्मती अगर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला उस 400 साल शख्स की इबादत से ज्यादा मेरे महबूब के उम्मतियों को सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। 400 साल उस नमाज पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह ताला जो मेरे महबूब की उम्मत में उम्मती नमाज पढ़ेंगे 2 रकात, तो उनको जो सवाब दिया जाएगा वो उससे ज्यादा सवाब दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, हमने शरीयत को पहचाना ही नहीं है। उधर वो शख्स 450 साल से उस पत्थर के अंदर कैद होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। इधर ये बंदा अगर शाबानुल मुअज्जम की 15 तारीख को 2 रकात नफल पढ़ ले तो उससे ज्यादा सवाब हो जाएगा। मुसलमानों गौर करो, लेकिन हम लोग बिल्कुल इबादतों से दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों को बिल्कुल नमाजों की फिक्र नहीं है, हम बिल्कुल दीन को भूले हुए हैं। ये मुस्तफा की उम्मत है। मुसलमानों, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, अगर हम दूसरी उम्मतों में होते तो हम पर जलजले आ जाते, ये जमीन फट जाती और आसमान नीचे आकर गिर जाता। लेकिन शुक्र अदा करो अल्लाह का, ऐसे महबूब की उम्मत में पैदा किया जिस महबूब के सदक़े में अल्लाह अजाब और बलाओं को टाल देता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उस महबूब की उम्मत में हम लोगों को पैदा किया, लेकिन हमने अपने नबी को बिल्कुल छोड़ दिया है। मुसलमानों, ऐसी उम्मत है, खुद नबियों ने इस उम्मत में आने की तमन्ना की है। बहुत से नबियों ने तमन्ना की